اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے آج جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے ستارہ زہرہ برج میزان 2023 پورے مہینے کا جائزہ، پورے مہینے کا انسائکلوپیڈیا کہ اس میں کون سی اپ ڈاؤن رہیں گی، تو یہ ہم آپ کو اس کا ریویو دینا چاہتے ہیں۔ تو لبرا ستارہ زہرہ برج میزان، انگلش میں سے لیبرا بولتے ہیں، فروری 2023 یکم سے لے کر 28 تاریخ تک اس کے کون سے اس کو اچھے ثمرے مل رہے ہیں اور کون سے ان کو نقصان آ رہا ہے، تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یکم فروری آپ پرائز بانڈ انعام کی کوئی سکیم میں حصہ لیں تو آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کا انعام پرائز بانڈ لاٹری آپ کی نکل سکتی ہے۔ چھٹا جوا اندازہ کے کام، محبت میں کامیابی، منگنی، بہن بھائی اور اولاد میں آپ کو کافی کامیابی ملتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد 2 فروری آپ کی دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی صدقات ادا کریں یا درود کثرت سے پڑھیں، تو آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ 3 فروری آپ کا موڈ خراب رہے گا، موڈ کو خوش کرنے کے لیے آپ اچھے لوگوں سے ملیں، ماں باپ بہن بھائیوں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، لیکن جو ناپسندیدہ لوگ اور ناپسندیدہ جگہیں ہیں وہاں مت جائیں، اگر وہاں گئے تو آپ کا موڈ اور بھی آف ہو جائے گا۔ 4 فروری آپ کو محبت میں ایک کامیابی نظر آتی ہے، محبت آپ جو کریں گے وہ محبت آپ کو ملے گی اور محبت میں آپ کو کامیابی نظر آتی ہے۔ میزان برج والے اگر ویسے بھی ان کا ستارہ محبت کا ستارہ ہوتا ہے، بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، یقین کرو میری میزان لوگوں سے بہت دوستی ہے، مجھے بہت پیارے ہیں۔ میزان برج والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو محبت ملتی نظر آتی ہے تو یہ محبت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، محبت میں کامیابی ہوگی۔ اب 5 فروری برج میزان والے چھوٹے برج کے ہوتے ہیں، ذرا ڈرپوک بھی ہوتے ہیں کہ یہ روحانی وظیفہ اگر کریں اور کوئی رجت آئی یا کوئی ان کو نظارہ نظر آئے تو یہ ڈر جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں احتیاط برتیں، اگر وہ کوئی ضروری ہو تو پھر یہ نا کوئی تانبے کی کڑی یا تانبے کا چھلا بطور کوڈ لگا کر بیٹھ جائیں، ان پر رجت نہیں آئے گی۔ اس لیے تو وہ اگر کوئی بندہ بھی مثال طور سے حافظہ کرنا چاہتا ہے تو اس دن مثلا وہ اگر کرے گا تو پھر آگے کامیاب نہیں ہوگا۔ 7 فروری کو 8 فروری نیا کام احتیاط سے کریں۔ 8 فروری کو آپ کو ہارڈلی ریکمینڈیڈ ٹو ڈیٹ کہ آپ جو ہے نا نیا کام احتیاط سے کریں، اگر احتیاط سے نیا کام نہ کیا گیا، ویسے تو میں تو کہتا ہوں کہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اگلے دن یا اس دن پہلے وہ شروع کر دیں پھر کرتے رہیں۔ 9 فروری علاج میں آپ کو پریشانی آ سکتی ہے، اس لیے علاج کے لیے بہتر معالج اور بہتر وقت کا تعین ضروری ہوتا ہے، اگر برے وقت میں علاج کرایا جائے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ 10 فروری لبرا والوں کے لیے اگر انہوں نے 10 فروری کو اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے احتیاط سے کریں، پانی گرم کر کے، ورنہ آپ کو برین ہیمریج، تو آپ کی گھنٹی کھٹکا رہی ہے، سر کا درد، آدھے سر کا درد اکثر آپ کو رہتا ہوگا، تو اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ ننگے پاؤں موٹی بجری پر چلو تاکہ آپ کو برین کا مسئلہ نہ ہو۔ 11 فروری نیا لباس لے کر رکھ دیں اور 11 فروری کو پہنے، یقین کرو وہ لباس آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا اور آپ کے کام کاروبار میں ترقی کا ضامن ثابت ہوگا۔ اس کے بعد 12 فروری نکاح میں احتیاط برتیں، 12 فروری کو احتیاط نہ کریں، نکاح نہ کریں تو بہتر ہے، اگلے دن تک ٹال دیں، بلکہ اگلے دن بھی آپ کی اگلا دن بھی 13 کو بھی آپ نکاح نہ کریں، نہ ہی منگنی کریں، کیونکہ یہ نکاح اور منگنی آپ کے لیے سردت بن جائیں گی، آگے جا کر یہ ٹوٹ جائیں گی، آپ کا مفت کا ٹائم، وقت اور کریڈٹ جو سوشل کریڈٹ ہوتا ہے، سوشل کریڈیبلٹی آف
यानी कि सोशल रेस्पेक्ट वो नीचे चली जाएगी, इसलिए आप इसमें बड़ा एहतियात करें। 14 फरवरी अगर किसी लिब्रा वालों का बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसका नाम रख सकते हैं। 14 फरवरी को जो नाम रखेंगे बच्चा आगे जाकर बहुत बड़ा लकी और मुबारक नाम ये उसको साबित होगा और आगे जाकर वो काफ़ी तरक्की करेगा, दुनिया पूरी ज़िंदगी लकी साबित होगा। 15 फरवरी अगर आप अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, मदरसे में कराना चाहते हैं करा सकते हैं, किसी टेंपल में, मार्शल आर्ट में, किसी जगह में, किसी इदारे में आप कराना चाहते हैं तो आप उसका दाखिला करा सकते हैं, ये मुबारक साबित होगी 15 फरवरी। 16 फरवरी दोस्तों से एहतियात बरतें, दोस्त आपको धोखा देने के चक्कर में हैं और दोस्त आपको धोखा देकर आपका जानी माली नुकसान कर सकते हैं। हम देहात में रहते हैं, मैं तो यूँ ही कहूँगा कि जो मेरे देहाती सुनने वाले हैं वो सब्सक्राइबर हैं, वो कभी भी दोस्तों पर 16 फरवरी को एतबार ना करें, बल्कि उनके साथ रात को किसी जगह ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो इनकी इज़्ज़त, अज़मत, शान, पैसा और दौलत, जानी माली नुकसान इनको पहुंचा दें। 17 फरवरी तब्दीली मकान में एहतियात करें। अगर कोई मसलन किराए के मकान में जाना चाहता है देहात छोड़कर शहर में तो एहतियात से जाए, कोई हिजरत करना चाहता है तो एहतियात से करे। अगर ऐसा ना किया गया तो वो इनके लिए मुबारक साबित नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा और फिर पीछे की तरफ इनको आना पड़ सकता है, जिसमें पैसा, वक्त, इज़्ज़त, शान भी इनकी ज़ाय हो सकती है। 18 फरवरी अगर कोई सफ़र शुरू करना चाहता है तो 18 फरवरी को सफ़र शुरू करे, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी, फ़नी, तालीमी सफ़रों में, आला तालीमी सफ़रों में इनको कामयाबी नसीब होगी। 19 फरवरी कर्ज़ लेने से गुरेज करें और कर्ज़ देने से भी गुरेज करें। 19 फरवरी हार्डली रिकमेंडेड फॉर यू टू डैट कि आप बहुत एहतियात करें, कर्ज़ ना लें ना दें। और 19 फरवरी कर्ज़ देने से गुरेज करें और 20 फरवरी आप कर्ज़ ले सकते हैं। अब ये दो तारीखें जो 19-20 हैं, एक में आप कर्ज़ देने से गुरेज करें। अगर 19 फरवरी को कोई आपको कहे तो आप कर्ज़ उसे ना दें। अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आप 20 फरवरी को कर्ज़ के लिए अप्लाई करें तो आपको कर्ज़ मिल जाएगा। किसी से भी आप कर्ज़ा मांगोगे तो वो आपको कर्ज़ा दे देगा। ये कर्ज़ बुर्ज मीज़ान वालों के लिए मर्ज साबित होता है, इसलिए ये कर्ज़े से दूर रहें, तो ये मेरा ज़ाती सलाह है। अब जो है ना 21 फरवरी शिराकत दारी एहतियात से करें। 21 फरवरी वो दिन है, अगर आपने किसी के साथ शिराकत दारी का काम किया तो आपको वो नाक चने चबवा देगा। जिस तरह मैंने बुर्ज सुंबला वालों को कहा है कि वो अपना इन हैंड काम करें, इस तरह बुर्ज मीज़ान वाले भी शोधे और अच्छे बंदे होते हैं। ये लड़ाकू नहीं होते, इनमें प्रोटेस्ट पावर कम होती है, इसलिए ये भी अपना काम अपने इन हैंड करें, किसी को शिराकत दार मत ठहराएं तो बेहतर है। और शिराकत दारी 21 फरवरी को एहतियात से करें, चाहे कोई आपका बाप, भाई, बहन भी क्यों ना हो। 22 फरवरी मुकदमाबाजी एहतियात से करें। 22 फरवरी अगर आपका कोई केस रजिस्टर हो रहा है तो आप ना करें, 23 को करा दें, बेहतर है, वरना आपके लिए ये मुबारक साबित नहीं होगा। केस उल्टा उनके हक़ में हो जाएगा और उल्टा आप पर क्रॉस पर्चा हो जाएगा। 23 फरवरी जायदाद की खरीद और फरोख्त खरीद ना करें। अगर आप 23 फरवरी को कोई जायदाद, माल, प्लाट, ज़मीन जायदाद, कोई बाग ये वगैरह लेना चाहते हैं तो ना लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 24 फरवरी जायदाद की फ़रोख्त ना करें, 23 को ना लें और उसको 24 को अगर आपकी अपनी कोई जायदाद है तो वो फ़रोख्त ना करें। अगर करोगे तो फिर आपको लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 25 फरवरी आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कारोबार शुरू करें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा ये कारोबार के महीने। इस फरवरी में ये 25 तारीख कारोबार शुरू करने की ज़बरदस्त डेट है। 24 फरवरी मकान की बुनियाद अगर आप रखना चाहते हैं तो मकान की बुनियाद रखें, वो मकान आपके लिए मुबारक साबित होगा और आपके लिए खुशी का सबब बनेगा और राहत का सबब बनेगा। 27 फरवरी रिश्तेदारों से नुकसान का अंदेशा है, इसलिए रिश्तेदारों से हद फासिल रहें। अगर रिश्तेदारों से हद फासिल ना रहे तो रिश्तेदार आपको माली, जानी, इज्जती नुकसान दे सकते हैं। वो मारे हसद जलन के आपके साथ जल भुन रहे होंगे, इसलिए उनसे बहुत एहतियात आपको करना होगा। 28 फरवरी ऑपरेशन में परेशानी होगी। 28 फरवरी अगर आप बीमार हैं और ख़ास तौर पर बुर्ज मीज़ान वाले, इनको किडनी का प्रॉब्लम होता है या बूंद हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, इनमें किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हो, गुर्दे मसाने, पित्ते की पत्थरी का या फिर जिगर का,
تو اس میں احتیاط کریں، 28 فروری کو نہ کریں کیونکہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، آپ کو الٹا نقصان ہوگا جس میں آپ کا وقت، پیسہ اور صحت بلکہ زندگی تک کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھا برج میزان والوں کے۔ میزان والوں کے لیے جو ایک خاص نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ برج میزان والے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ان ہینڈ کریں اور کسی کے ساتھ شراکت داری نہ کریں، شراکت دار ان کو ذلیل کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔